ایک پیارا مسئلہ سنا دیتا ہوں، سن لو. اللہ اللہ، شان ہی ایسی ہے جی ہمارے آقا کی، پوری زندگی بھر بھی بیان کرے تو کم ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا. پیارے بھائی، یہ جو اتحیات نماز میں پڑھتے ہیں نہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، اتحیات قرآن میں نہیں ہے. یہ اتحیات کوئی مولوی صاحب مولانا صاحب رکھے سو ہے نہیں ہے. پھر یہ نماز میں آیا کہاں سے؟ نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ مولانا لوگوں کا کلام ہے. پھر یہ نماز میں آیا کہاں سے؟ تو جواب ملا، اسے اللہ نے مقرر کیا ہے. تو بولی اللہ نے مقرر کیا ضرور ہے، مگر یہ آیا کہاں سے؟ تو اب جواب ملتا ہے کہ جب حضور معراج کی رات اللہ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے، اللہ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے پوچھا، پیارے میرے لیے کیا لائے ہو؟ شان ہے کہ اپنے مہمانوں کے پاس، آپ جب مہمان جائیں میزبانوں کے پاس تو کچھ تحفہ لے کے جائیں. کیا لے کے جائیں؟ ہاں آج کل سب ختم ہوگا نہیں، الٹا دیکھ رہے ہیں ابھی نے کیا کھلا تھا، سوچ رہے ہیں ہم. آخری ہو گئے مسلمانہ نہیں، آخری ہو گئے بھائی. نہ نانا کو نواسوں کی قدر رہی، نہ دادا کو پوتروں کی قدر رہی، نہ بابا کو بیٹوں کی قدر رہی. سعودی عرب سے آ رہے ہیں ابا 5 سال کے بعد، بچے امید لگا کے بیٹھے، بابا آتے وقت ایک اسمارٹ فون تو لاتے ہوں گے استاد. امید لگا آج لاتے بابا. آیا ہے بابا جان، بچے ابو کیا لائے؟ کہاں لایا بیٹے، پریشان تھا بابا. ہاں پھر پریشان تھے تو آئے گئے کو معاش رہنا تھا نہیں. خالی دکھڑے دکھڑے، ٹینشنہ، مصیبتاں، پریشانیاں، رنج و علم، آفات، بلیات. اب یہ باتوں میں اگر میں چلے جاؤں گا تو پھر اور 2 گھنٹے لگتے ہیں، مگر نکو. آج ہماری خانقاہ میں درس تصوف تھا تو یہ بلیات کیسا دور ہوتے، مصائب و آلام سے کیسا بچنا، پریشانیوں سے کیسا نکلنا، اس کی ترکیب بتا رہے تھے ہم ہمارے مریدوں کو. اب خیر آپ لوگوں کو معلوم ہوں گا، اس واسطے آپ لوگ نہیں آتے ہوں گے، مگر آئیے کبھی کبھی اگر موقع مل گا تو جمعے کے دن آئیے انشاءاللہ. آئیے، کیا کرتے ہیں، خالی ہوٹلوں میں بیٹھنا، خالی چبوتروں پہ بیٹھنا، ٹھیٹھا کرنا، مذاقاں کرنا، اس کو چھیڑنا، اس کو پکارنا. اس کی گاڑی پہ بیٹھے پیچھے چلے گئے، وہاں ایک آدھی چائی مار لیے. اس کی گاڑی پہ بیٹھے وہاں جا کے نلیاں مار لیے، نہاری پائے، کلچے، میاں بھیاں. کیا ملنے والا اس سے بولو جی؟ آپ بولے تو میں بھی آپ کو ایک دعوت کر دیتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، میں جو کھلایا وہ پیٹ میں رکھنا، نکالنا ہی نہیں. ہو سکتا؟ بولو نا جی. جتنا کھائے فضلہ بن کے نکل گیا، جتنا پہنے پھٹ کے اتر گیا. آپ لوگوں کو یاد ہے، آپ کی پہلی برتھ ڈے تھی تو آپ کے دادا بہترین ڈریس لائے تھے، یاد ہے؟ ہاں میرے کو یاد ہے، آپ لوگ یاد نہیں ہے. کہاں ہیں آج وہ کپڑے؟ پھٹ گئے، چندیاں بن گئے. بعد میں گاڑیاں پہنچے لوگوں کو لے لے کے. نہیں، اتنی 6 اوقات زندگی کی، پہنے سو پھٹ کے اترنا ہے، کھائے سو فضلہ بن کے نکلنا ہے. کہاں گئی؟ جتنے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے معاف کرو بھائی، جوانی کہاں ہے؟ ہوٹل میں، چبوتروں پہ، سینما تھیٹر میں، ٹی ویوں کے سامنے، عورتوں میں، پارکوں میں، بعض لوگوں کی ریلوے اسٹیشن میں. نہیں، ختم ہو گئی جوانی. اللہ اللہ، یہ کرنے کو پیدا ہوئے بھائی ہم لوگ. ذرا بولو نا بھائی، یہ کرنے پیدا ہوئے جی. نہیں آئے میرے بھائی ہم لوگ یہ کرنے کے واسطے. خدا کی قسم ہم یہاں پہ زندگی آمنہ کے لال کا ذکر کرنے کے واسطے آئے ہیں. ہم یہ زندگی لے کے اللہ کی بندگی کرنے آئے ہیں. ہم لوگ یہ وہ ٹھیٹھا کرنے نہیں آئے، ان شٹاں ڈالنے نہیں آئے. ہم لوگ سڑیاں اترے تجھ بو نہیں آ رہی. کیسا آتی جی بو؟ خوشبو کیسا آتی معلوم؟
बॉडी भी अच्छी रहना, खाली कपड़ों को बॉडी मार रहे, अंदर पसीने की सड़ी बदबू आती, खुशबू नहीं आती। सब दुनिया के झमेले मेरे भाई, बहुत दुनिया। और हमारे हैदराबाद का नौजवान तो इतना खतरनाक हो गया, क्या हिसाब से लाइफ गुजार रहा, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया मेरे भाई, खुदा की कसम बोल रहा हूं, समझ में नहीं आया मेरे को। मैं तो हैदराबाद के नौजवानों से बेइंतहा परेशानी के आलम में हूं, मैं क्या कर रहा इन्हें, कहां जा रहा, कौन सी जिंदगी है जो गुजार रहा नौजवान। इतनी अक्कड़ मेरे भाई, इतना खुरूर, इतना तकब्बुर और ऐसी जो है घुमंड की इंतहा। आप बुरा ना माने, शैतान भी देख के 40 को शर्माता होगा, मेरा बाप निकला बोलता होगा। एक एग्जाम्पल देता हूं, सुनिए। दो एक पेट्रोल पंप पे गया मैं पेट्रोल डलाने गया भाई, तो मेरे सामने एक गाड़ी है पल्सर, उसके ऊपर एक पट्ठा लंबा, बेहतरीन जींस पहना हुआ, जबरदस्त टी शर्ट, आर्म्स, अब सेंट मार लेके खुशबू ही खुशबू। अब उन्हें बेचारा इसकी ठीठ बाट गोगल, इसकी ठीठ बाट को देख के वो पेट्रोल डालने वाला बोला, बहुत बड़े बाप का बेटा आ गया आज अपने पास, आज शेर का बेटा आ गया बोले आज। डरते डरते बस, साहब कितने का डालूं साहब, डरते डरते पूछा साहब कितने का डालूं साहब। इन्हें बोला ऐसा, ठहर गया, ठहर के पीछे हाथ डाल के निकाला पर्स, वॉलेट निकाल के खोल के 30 रुपए का डालो। ये कौन सी जवानी है बाप, किसको ये घुमंड, किसको ये हौला बना रहे हैं। नौजवानों हंसो नको तुम, पीछे उतारे देखो वहां, लोटो जाके। मगर खुदा की कसम मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझो मेरी बात को। मैं तुम्हारे हंसाने नहीं आया, मैं तुम्हारे हंसा के सही तुम्हारे दिलों को धोने के वास्ते आया। नौजवानों क्या जिंदगी गुजार रहे हो मेरे भाई, क्या जिंदगी है ये जिंदगी गुजारने आई जी हम लोग। बोलो मेरे भाई, हाँ बोल के बोले तो मैं भी चलता हूं, कल से तू ये निकाल दे तो मैं भी सोप, एक सिगरेट टेप भी दिला दो, मैं भी तुम्हारे साथ फूंक लेते बैठता हूं। नहीं, अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो मैं चलता हूं, अगर मेरी बात सच्ची है तो आज कसम खा लो तुम हम में से हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये जो तुम देख रहे हो ना बैठे हुए, ये कोई ऊपर से उतरे सो लोग नहीं है, इन लोग भी कल वहीं थे। मैं एक एक को पकड़ के बुला लिया, इधर आ मेरे बच्चे, तेरे को दोजख में जाना नहीं है रे मेरे भाई, तू इधर आ, तू अल्लाह के अजाब के वास्ते पैदा नहीं हुआ रे भाई, तू मुसीबतों के वास्ते पैदा नहीं हुआ रे मेरे बच्चे, तू अल्लाह को नाराज करने पैदा नहीं हुआ, तू फिल्मा देखने पैदा नहीं हुआ, तू आशिकी करने पैदा नहीं हुआ, तू चैटिंग करने पैदा नहीं हुआ, फेसबुक के वास्ते पैदा नहीं हुआ, तू क्यों पैदा हुआ। रब कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदे, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम नमाज पढ़ने पैदा हुए मेरे भाई, हम रोजे रखने पैदा हुए, हम कुरान पढ़ने पैदा हुए, जिंदगी का मकसद भूल गए, आवारागर्दी में लगे हुए, गंदे कामों में लगे हुए, माँ बाप से लड़ रहे हैं, बीवियों को मार रहे हैं, बच्चों के साथ बदतरीन सलूक कर रहे हैं। अरे जालिमों याद रखो, जब इजराइल आएगा तो किसी का बाप भी किसी को नहीं बचा सकेगा, बचा सकेगा। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, डॉक्टर सबको इलाज करता है मगर खुद अपना इलाज। जब मौत आ जाए तो डॉक्टर की गोली पूरी दुनिया को तो फायदा पहुंचा सकती है, मौत का फरिश्ता सामने खड़े तो डॉक्टर को डॉक्टर की गोली नहीं बचा सकती है दोस्तों, नहीं बचा सकती मेरे भाई। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो। नौजवानों क्या कर रहे हो तुम, क्यों अपनी जवानियों को बर्बाद कर रहे हो, क्यों दोज़ख के अजाब के लिए अपने आप को जलाने की तैयारी में लगे हो, क्यों खबर के अजाब को दावत दे रहे हो। नौजवानों तौबा करो, अल्लाह के वास्ते अपने दिलों पे हाथ रख के सोचो, क्या ये याशी की जिंदगी, ये शराब की जिंदगी, ये सिगरेटों ये गुटकों की जिंदगी,
یہ سینما تھیٹروں کی زندگی، یہ پارکوں کے ساتھ غیر محرمات کے ساتھ کی زندگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نوجوانوں، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے، اس لیے ہم پیدا نہیں ہوئے. توبہ کرو اس زندگی سے، معافی چاہو اس زندگی سے. اللہ